السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبز فاری، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا اور میرا تعلق راہ سلوک سے ریلیٹڈ ہے، میں آپ کو آئے دن بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صالحین کے قصے بتاتا رہتا ہوں۔ اسی کے ساتھ جادو، جنات، پر اسرار دنیا کے مسافر جادوگروں کے قصے بھی آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، اور بینگ ایز اے مسلمان ہر دور میں مسلمانوں کا ایک بڑا دشمن ابلیس رہا۔ اس نے دور کے ساتھ ساتھ اپنی شکلیں بدلیں، اپنے کارنامے بدلے، اپنے طور طریقے بدلے، تاہم دشمن ایک رہا اور مذہب بھی ایک ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا تو ابلیس نے بڑی خوشی منائی کہ اب میں آسانی سے اولاد آدم اور آدم کو اپنا شکار بناؤں گا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ جنات سے یا ابلیس کی اولاد سے لڑنے کے لیے آئے دن میں آپ کو مختلف ٹاپک پڑھاتا رہتا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک چیز پڑھا رہا ہوں، اور وہ بہت ہی پر اسرار اور دلچسپ ہے، اور وہ ہمارا ٹاپک ہے کہ آخر تانترک لوگ کیوں شمشان گھاٹوں کا رخ کرتے ہیں۔ آخر شمشان میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی تلاش میں وہ میلوں سفر طے کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کائنات کے اندر وہ لوگ جو تنتر کرتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہر مذہب میں یہ معاشرے کے ناسور لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ مذاہب میں تنتر کو بطور عبادت یا بطور مذہبی طور پہ اس کو پڑھا اور سمجھا جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے۔ تانترک لوگوں کا ایک ماننا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، اور وہ انرجی جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تو ہوتی ہی ہے، لیکن جب انسان مرتا ہے تو تانترک لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انسان ایک دم سے نہیں مرتا، انسان آہستہ آہستہ مرتا ہے۔ یعنی اس کی پران آیو یعنی اورجا یعنی روح، وہ تو ایک دم سے نکل جاتی ہے، لیکن روح کے علاوہ وہ جو توانائی ہے، وہ جو انرجی ہے جو اس کے وجود میں ہے، وہ اتنی تیزی سے اس کے وجود سے باہر نہیں نکلتی۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے بھی ہمارے دین کے اندر ہمیں ایک چیز بتائی ہے کہ انسان کے ساتھ ایک روح ہوتی ہے، اور روح کے ساتھ دو چیزیں اور ہوتی ہیں، ایک روحانی فرشتہ اور ایک شیطانی جن، جس کو قرین یا ابلیس یا امزاد کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا ارادہ ہے، جیسے ہی روح وہ انسان کے جسم سے باہر نکلتی ہے، تو باہر نکلنے کے بعد انسان کے جسم کے اندر کچھ توانائی اور کچھ انرجی باقی رہ جاتی ہے، اور عموماً وہ انرجی جو باقی رہتی ہے وہ نیگیٹو انرجی کہلاتی ہے۔ یعنی انسان کا وہ قرین، وہ شیطان، وہ اسی انسان کے جسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا گیا احادیث پاک میں کہ جب کسی شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وہاں پر بھی ابلیس آتا ہے، تو وہ ابلیس وہی انسان کے جسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس کا جو نفس ہوتا ہے یا اس کا وہ جو قرین ہوتا ہے، وہ اس کی آخری منازل تک اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو تانترک لوگ ہیں وہ شمشان گھاٹوں کا رخ اس لیے کرتے ہیں کہ تنتر کرنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس انسان کو، اس مردہ شریر کو، اس مردہ جسم کو جب جلایا جاتا ہے تو اس جلنے کے عمل کے دوران اس کے جسم سے شیطانی ہمزاد یا نیگیٹو انرجی، نیگیٹو پاور وہاں سے باہر نکلتی ہے۔ تو یہ لوگ وہاں پر اپنا تپ و بل کر کے اپنے جسم کی وہ انرجی ریز کی شکل میں ہوتی ہے، برقی ریز کی شکل میں۔ تو یہ تانترک لوگ جو ہوتے ہیں، یہ اپنے جسم کی وہ انرجی جو ان کے جسم کے اندر اورجا کی شکل میں، ایک توانائی کی شکل میں آلریڈی سٹور ہوتی ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ مردہ جسم کے اندر سے نکلنے والی انرجی کو اپنے اندر سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب وہ ایسا کر پاتے ہیں تو پھر وہ اپنے جادو کو عروج اور فن کمال دیتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے تانترک لوگ شمشان گھاٹوں کا رخ کرتے ہیں، یا ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر
मुर्दों को जलाया जाता है। ये लोग ताज़ा मरे हुए, अभी अभी ताज़ा मरे हुए नौजवान जिस्मों की तलाश में होते हैं, और हर आने वाला मुर्दा जो शमशान घाट में लाया जाता है उसके मुतालिक ये लोग आगे जाकर पूछते हैं कि इसकी कितनी उम्र है, ये मर्द है या औरत, मरने वाला कितनी देर पहले मरा और कैसे मरा। जो शख्स नागहानी अचानक आने वाली मौत का शिकार होता है उसकी रूह तो चली जाती है, लेकिन उसका जो शैतान होता है, उसका जो हमजाद होता है, वो उसके जिस्म को नहीं छोड़ना चाहता, और वो उसके जिस्म के अंदर एक तवानाई की शक्ल में मौजूद होता है। तो जब अगर कोई ऐसा मुर्दा लाया जाए शमशान घाट के अंदर जिसको मरे हुए बहुत ज़्यादा देर ना हुई हो, तो तांत्रिक लोग उसकी जलती हुई चिता के सामने बैठ जाते हैं, और ये लोग वहाँ पर मंत्र शक्ति से एक ऊर्जा का हाला बनाते हैं, एक तवानाई पैदा करते हैं अपने मंत्रों के मदद से, और एक शैतानी जो नेगेटिव एनर्जी उन्हीं के खुद के पास होती है उस एनर्जी को बेदार करते हैं, और वो एनर्जी उस जलती हुई लाश के अंदर से निकलने वाली जो एनर्जी होती है उसको अपने अंदर सलब कर लेती है। जब वो लोग ये एनर्जी अपने जिस्म के अंदर सलब कर लेते हैं तो इस एनर्जी को वो फिर अपने तंत्र के इस्तेमाल में आगे इस्तेमाल करते हैं। इससे वो अपने तंत्र को फ़न कमाल महारत तक पहुंचा सकते हैं, और वो ऐसा इसीलिए करते हैं, और इसीलिए तांत्रिक लोगों का उठना बैठना खाना पीना शमशान घाट में होता है, क्योंकि तंत्र जो है वो मुर्दों पर बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये जो कुफ्र और शिर्क करने वाला जादू जो है, जादूगर जो होता है, वो अक्सर मुर्दा जिस्म उसको चाहिए होते हैं, और वो अपनी पूरी क्रियाएं और विद्या करने के लिए तो उसको कहीं और से तो मुर्दा जिस्म मिल ही नहीं सकते, तो लामहला खुद ब खुद मुर्दा जिस्म वहीं उनके पास चल कर आ जाता है शमशान घाट में। तो ऐसे लोग शमशान घाट में ताक लगा कर बैठे होते हैं कि कब कोई मुर्दा आए और हम उसके जिस्म में के अंदर बची हुई वो नेगेटिव एनर्जी, वो ख़ास ताकत हम उसको अपने अंदर सलब कर सकें, जिससे कि हमारी रूहानी ऊर्जा या शैतानी ऊर्जा जो नेगेटिव एनर्जी है हम उसको बढ़ा सकें, और उसी की मदद से वो लोग फिर अपने फ़न कमाल को पहुँचते हैं। जब वो मुर्दा जिस्म जल जाता है तो फिर उसकी जो लाश जलती है, उसका जो भस्मी होती है, जो राख होती है, उसको वो लोग उठाकर अपने जिस्म पर मलते हैं, और ऐसा करके वो ये समझते हैं कि ये जो हमने लाश, ये जो इंसानी जिस्म के जो राख है वो हमने अपने जिस्म के ऊपर जो मली है, उससे वो जो मुर्दा शरीर का वो जो शैतान है वो इस राख की वजह से हमारे साथ रहेगा, और हम उसकी ऊर्जा को इस्तेमाल करेंगे, और बिलाशुबा वो इसमें बहुत हद तक कामयाब भी होते हैं। तांत्रिक लोग हमेशा नेगेटिव एनर्जी की तलाश में रहते हैं, वो जो भी मंत्र पढ़ते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं, और नेगेटिव ही काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, जिससे उनकी नेगेटिव ऊर्जा जागती है, और बिलाशुबा वो नेगेटिव ऊर्जा अपने जिस्म की भी जगाते हैं, और इस कायनात के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको भी अपने जिस्म में सलब करने की कोशिश करते हैं, और मुर्दा जिस्मों से भी वो लोग नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा करके अपने जिस्म के अंदर जमा करते हैं। वो लोग अपने मंत्र शक्ति से, उनके ख़ास शैतानी मंत्र होते हैं जिनसे नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है खुद ब खुद उनके पढ़ने से, तो उस नेगेटिव एनर्जी को वो लोग पैदा करके अपने जिस्म के अंदर सेव रखते हैं, और ऐसा करने से वो अपने तंत्र को कमाल तक पहुंचाते हैं, और इसी उनकी नेगेटिव एनर्जी से वो बड़ी बड़ी नेगेटिव आत्माओं को, नेगेटिव शयातीनी खबीसों को अपने पास बुलाते हैं। तो यही बड़ी वजह है कि तांत्रिक लोग अपने तंत्र को कमाल दर्जे तक पहुंचाने के लिए शमशान घाट का रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नित नए शरीर मुर्दे आते हैं, और मुर्दा शरीरों से वो एक जादुई खेल खेल कर अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का काम सर अंजाम देते हैं। अल्लाह आप सब की जादू के असरात, जादू जिन्नात के असरात से अल्लाह आप सबको और मुझे पूरी रसूल की उम्मत को महफूज फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।